अभी जो धर्म युद्ध होने वाला है, धर्म के नाम पर युद्ध होंगे, आमने सामने धर्म युद्ध। दो धर्म टकराएंगे, फिर तीसरा इन्वॉल्व होगा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे धर्म युद्ध होगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो धर्म युद्ध हुआ था, मगर वो तो एक साधारण था। अभी जो होने वाला है धरती पर, उसके सामने महाभारत का युद्ध कुछ भी नहीं था। उसमें तो 10% पॉपुलेशन ही महाभारत के युद्ध में खत्म हुई थी। उसी टाइम महाभारत युद्ध में 250 करोड़ पॉपुलेशन थी, और ज्यादा 10% उसमें महाभारत में खत्म हुई थी, बाकी तो बची थी। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, धरती भी नहीं बचने वाली। तो ये बेहद का महाभारी महाभारत युद्ध होने वाला है, जिनकी कल्पना करना, सोचना भी बहुत ज्ञान होगा तो समझ पाएंगे क्या होने वाला है। इसलिए धर्म के, महाभारत भी धर्म युद्ध था, धर्म अधर्म का युद्ध था। ये भी केवल धर्म अधर्म का नहीं है। यहाँ तो धरती पर आज की तारीख में अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय है, तो अनेक धर्म आमने सामने आकर लड़ेंगे। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ेगा, और आपस में वैसा धर्म युद्ध होगा कि उसकी कोई सोच भी नहीं सकता। तो धर्म युद्ध होगा, आपस में सारे धर्म आपस में लड़कर मरेंगे, आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। और वो अंतिम लक्ष्य वो सभी का ये होगा, सबको खत्म कर दो। मैं भी खत्म हो रहा हूं तो सबको खत्म कर दो, और अंतिम परमाणु युद्ध करेंगे। ये होने वाला ही है। उसको रोकने के लिए तो बेहद की आत्माएं 9 लाख तैयार हो जाए, 33 कोटि देवता तैयार हो जाए, और परम शांति के वाइब्रेशन डाले, तो ये चारों ओर पूरा वायुमंडल दे दें। पूरे वायुमंडल में स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत की आत्मा परम शांति वाइब्रेशन का अनुभव करें। उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाए, बुद्धि थोड़ी थोड़ी सुधर जाए, बुद्धि पवित्र होने लग जाए, और धीरे धीरे आसुर वृत्तियों से बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए, तो शायद रुक सकता है। बाकी तो रोकना असंभव है, रुक नहीं सकता। अभी आने वाले समय में तो रोकना असंभव है। धरती पर कोई भी कलयुग में कितने कलयुग गए होंगे, पहले परात के कितने कलयुग गए होंगे। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग, माना 1000 कलयुग। तो ब्रह्मा का एक दिन माना कल्प प्रलय, 14 मनवंतर। तो पहले परात का ब्रह्मा का 50 साल में कितने कलयुग गए होंगे। तो उसमें भी कोई भी कलयुग के अंत में भी 250 करोड़ से पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती थी, कहीं भी कोई भी कलयुग। दूसरे परात चल रहा है, दूसरे परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो उसमें भी दूसरे परात में भी कितने कलयुग गए होंगे, आप सोच लो। तो कोई भी 800 करोड़ से ज्यादा, 800 करोड़ आज जो है धरती पर, 800 करोड़ लोग, सोचो तो सही। लोग बुद्धि में, दिमाग में लोगों की आता ही नहीं है कि इतने आत्माएं आई कहाँ से। आज से 219 साल पहले केवल 100 करोड़ थे धरती पर, और इससे 50 साल आगे जाओ, 250 साल, 300 साल पहले, तो केवल 75 करोड़, 75 करोड़ लोग ही थे धरती पर। तो इतने लोग आए कहाँ से, और ये लोग क्या ऊपर से आए, क्या नीचे पाताल लोक से आए, कहाँ से आए धरती पर। थोड़ा तक सूक्ष्म तक एलियन कनेक्शन के बारे में भी सोचते नहीं है। इसलिए लोगों की सोच माया इतनी बढ़ गई है कि माया में लोग खुश है। माया आगे सोचने ही नहीं देती। माया में लोग इतने खुश है कि ज्ञान उसकी बुद्धि में आता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग में तो कोई चलते नहीं। अंतिम समय में आएंगे तो कोई किनारा नहीं होगा, सब किनारे खत्म हो जाएंगे। तब अंतिम समय में वेद का परम ज्ञान ढूंढेंगे, मगर वो ज्ञान समझने का टाइम कुछ भी नहीं होगा। परम सत्य तो केवल साक्षात्कार से आगे चलकर अंत में साक्षात्कार तो होगा,
फिर सभी रोएंगे, कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तेरी गतिमति तू ही जाने। तो गति और मति, मति माना बुद्धि, परमात्मा की बुद्धि को और उनकी स्पीड को कोई जान नहीं सकता। इसलिए और ये तो बेहद की परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको जानना मानना किसी के बस की बात नहीं है। उसको तो केवल ज्ञान से ही जान सकते, ज्ञान सागर में डूबे, वेद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही अंश मात्र में जान सकते, थोड़ा सा अंश मात्र, बाकी पूरा बहुत जानना तो कोई किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये कोई ब्रह्मांड का शिव नहीं है, महाब्रह्मांड का महाशिव नहीं है, परम महाब्रह्मांड का परम महाशिव नहीं है, मल्टीवर्स का 100 कला का शिव नहीं है। ये तो वेद का परम 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 महाशिव है, वेद का परम 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 ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से ही जानेंगे। जब वो ही सब कुछ संकल्प कर देगा तो वो करवाता है, वो खुद करता नहीं है, वो करता है, वो करता है, वो करता नहीं, करवाता है सब कुछ। केवल एक संतत बातों से वो करवा सकता है। मगर वो चाहता है कि ये विनाश की बजाय महाकाल प्रलय की जगह परिवर्तन पॉजिटिवली हो, परम शांति के वाइब्रेशन से हो, पूरा मल्टीवर्स परम शांति के वाइब्रेशन से बदले, ये चाहता है। नहीं तो महाकाल प्रलय तो है ही, तैयारी है अभी तो, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि रावण तो आज की तारीख में एकदम छोटा लगता है। यहाँ तो बड़े बड़े रावण हैं, उसकी तरफ इतने बड़े बड़े रावण है कि वे सोच भी नहीं सकते। इसलिए साधारण आदमी भी एक एक पर्सन भी रावण है, क्योंकि उसमें भी विषय विकार वासना रही है तो वो रावण है। तो सबको परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो 1% सजा खाएंगे, कोई 100% खाएंगे तो कोई 1% खाएगा। सबको सजाएं तो मिलेगी। कर्मों की सजा उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड है, और पूरे यूनिवर्स में भी, या ब्रह्मांड हो महाब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स में कहीं भी आत्मा है तो सबको कारण शरीर में रिकॉर्डेड सारे के सारे सजा मिलेगी उसको। क्योंकि कारण शरीर या तो सजा देगा, या तो कारण शरीर को योग बल से पावर बढ़ा के कारण शरीर को पूरा चेंज कर लो। कारण शरीर में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, उसको योग बल से विकर्म विनाश कर दो। दो ही रास्ते हैं परिवर्तन के, पापियों के। तो महापापी भी, महाभोगी भी महाज्ञानी बन के, महायोगी बन के सारे विकर्म विनाश कर सकता है योग बल से। पूरा कारण शरीर बदल सकता है, कारण शरीर में आकाश सब परम लाइट से भर सकता है, पाप से बदल सकता है, पाप से छुटकारा पा सकता है। नहीं तो सजा बहुत भारी मिलेगी, बहुत भारी सजा, इतनी भारी सजा मिलेगी कि लोग एक दूसरे को सजा देख भी नहीं पाएंगे। जैसे कहा हुआ है ना कि जो बिके में गए उनकी तो वाणियों में कहाँ है, लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पूरी धरती पर जो होगा तो कोई उठाने वाला ही नहीं मिलेगा, केवल आत्मा ही बचेगी, शरीर तो बचेगा ही नहीं। भारत में अंत में जब 33 कोटि देवी देवता जागेंगे और वेद की आत्माएं जब जागेगी, तब वो अपने आत्मस्वरूप वेद के परम पिता को ज्ञान से जानकर परम शांति के वाइब्रेशन डालकर पूरे भारत को लाइट हाउस बना देंगे, और पूरा भारत एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म से बच जाएगा, और भारत लाइट हाउस बन जाएगा। और उनमें लाइट हाउस में अनेक, भारत में भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं वो मुक्त हो जाएंगे, वो लाइट में डाइल्यूट हो जाएंगे वो आत्माएं। तो अंत में भारत में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का उदय हो जाएगा। ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। इसलिए भारत लाइट हाउस बनना ही है, बनाने वाले भी तैयार हो रहे हैं, सब कुछ तैयार हो रहा है।
स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन में, सभी जगह तैयार हो रहा है सब कुछ। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బాపూజీ భవిష్యవాణి రాబోయేటువంటి మహాకాల ప్రళయము, మహాభారత యుద్ధము భయంకరంగా ఎలా ఉంటుందో దాని యొక్క రిజల్టు గురించి చెప్పినటువంటి ఒక వీడియో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాపాత్మలు శిక్ష అనుభవించటమే కాదు, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది అని బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియో సెకండ్ పార్ట్, దాని యొక్క కంటిన్యూషను. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పుడు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏదైతే ధర్మ యుద్ధం ఇప్పుడు జరిగేది ఉందో ముందు ముందు, అది కేవలం ధర్మం పేరున జరుగుతున్న యుద్ధం. కానీ ఈ యొక్క ఎదురుగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు యుద్ధం చేసుకొని కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇద్దరి మధ్యన మూడో వాళ్ళు జొరబడితే తర్వాత నాలుగో వాడు, ఐదో వాడు, ఇలా జొరబడుతూ ధర్మ యుద్ధంగా కొనసాగుతుంది. కానీ ఇది మహాభారత యుద్ధంలాగే మరీ భయంకరంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కనీసం మహాభారత యుద్ధం ధర్మము అధర్మమునకు మధ్య జరిగిన అది ఒక సాధారణంగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద జరగబోయేది ముందు ముందు మహాభారత యుద్ధము చాలా చిన్నదైపోతుంది. దానిలో మహా అయితే 10% పాపులేషను ఖతమైపోయింది. ఇప్పుడు ఈ మహాభారత యుద్ధంలో అసలు భూమే ఉండదు అంటున్నారు. అంటే ఆ సమయంలో మహాభారత యుద్ధంలో 250 కోట్ల మంది మాత్రమే పాపులేషన్ ఉన్నారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ ఒక 10% దాంట్లో ఖతమైపోయినా మిగతా వాళ్ళందరూ రక్షించబడి ఉన్నారు. ఇప్పుడు జరిగే దానిలో చూస్తే అది ఏమంత పెద్దది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అయితే భూమే రక్షించబడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న 800 కోట్ల మంది ఆత్మలు, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు మొత్తం ఖతమైపోయేదే ఉంది. అందుకే దీన్ని బేహద్ మహాభారత యుద్ధం అనే చెప్పాలి. దీన్ని కల్పన కూడా ఎవరు ఊహించలేరు. అందుకే ఈ జ్ఞానం అర్థం చేసుకోండి అంటూ ఉన్నాం. అర్థం కావటం లేదు అందరికీ. మహాభారత యుద్ధ సమయంలో అందరూ తెలుసుకుంటారు ధర్మము అధర్మము ఏంటి అని. ఇక్కడ ఈరోజు చూసినట్లయితే భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు, అనేక ధర్మాలు ఎదురుగా వచ్చి యుద్ధం కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకటేంటి, అనేక రకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ధర్మం యుద్ధం పేరునే అధర్మం జరుగుతుంది. దీని గురించి ఎవరు ఊహించలేరు. కాబట్టి పరస్పరం మరి అంతిమ లక్ష్యంగా వాళ్ళది పోట్లాడుకోవటం, యుద్ధం చేసుకోవటమే భావనగా ఉంటూ ఉంటారు. అందరూ కూడా ఖతమైపోతారు. అయితే ఎవరైతే యుద్ధంలో పాల్పంచుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా మేం ఖతమైపోతామని వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. అంత ఖతమైపోయేదే ఉంది. అంతిమ పరమాణు యుద్ధం ఇదే అని చెప్పాలి. ఇలా ముందు జరిగేదే ఉంది. దీన్ని ఆపటం కోసము 9 లక్షల మంది కూడా ఆత్మలు తయారీగా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే 33 కోట్ల దేవతలు తయారీ అయిపోతారో ఆపటం కోసం బేహద్ ఆత్మలు ముందుకు వస్తారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వేస్తూ నలువైపులా పూర్తిగా వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తారు. ఈ యొక్క వైబ్రేషన్లు వాయుమండలంలో నిండుతాయి. వాయుమండలంలో స్థూల సూక్ష్మ 2 జగత్తు ఆత్మలు కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. స్థూలము మరియు సూక్ష్మ శరీరాల్లో పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ నిండిపోతాయి. బుద్ధి కొద్దిగా మారుతూ ఉంటుంది. పవిత్రము అయ్యే కొద్దీ నెమ్మదిగా ఆసురీ వృత్తులు, బుద్ధి కూడా కరెక్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఆగిపోవటం జరుగుతుంది. ఏదైతే ఆగటం అసంభవం అని అంటూ ఉంటారో, ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సమయము ఇంకా ఆపటము అసంభవం అవుతుంది. భూమి మీద కూడా కలియుగంలో మరి ఇప్పుడు ఎంతమంది ఆత్మలు ఉన్నారు? ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్న ఏ కలియుగంలో కూడా ఇంతమంది జనాభా లేరు. ఎన్ని కలియుగాలు గడిచిపోయినాయి. బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటేనే 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. అంటే 1000 కలియుగాలు పూర్తయినట్లే కదా.
మరి ఈ విధంగా బ్రహ్మకి ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఫస్ట్ పరార్థం పూర్తయిందంటే ఎన్ని కలియుగాలు పూర్తయి ఉంటాయి? మరి కలియుగం అంతిమంలో ఎప్పుడూ కూడా 250 కోట్ల పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, రెండవ పరార్థంలో అంతా ఉంటే ఇప్పుడు రెండవ పరార్థం స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోజే నడుస్తూ ఉంది. 7వ మన్వంతరము, 28వ చతుర్యుగము. 28వ చతుర్యుగం అంటే 24 చతుర్యుగాల్లో కూడా కలియుగము ఇంత పాపులేషన్ లేనే లేదు. కలియుగం ఎందుకని ఇంత పాపులేషన్ పెరిగిందో ఆలోచించండి. 800 కోట్ల మంది ఉన్నారు భూమి మీద అంటే మరి సరిగ్గా మీరు గనక ఆలోచన చేసినట్లయితే దీని రహస్యం ఏంటో, ఈ ఆత్మలందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మీకే అర్థమైపోతుంది. నేటికి 219 సంవత్సరాల పూర్వం కేవలం 100 కోట్ల మంది మాత్రమే భూమి మీద జనాభా ఉన్నారు. 50 సంవత్సరాలు ఇంకా వెనక్కు వెళ్ళినట్టయితే ఇంకా తక్కువ మంది ఉన్నారు. కానీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే 250 కోట్ల మంది 300 ఉండేవాళ్ళు. 300 సంవత్సరాల పూర్వం అయితే ఇంకా 75 కోట్ల మంది ఆత్మలే ఉన్నారు. మరి భూమి మీద ఇంతమంది జనాభా సంఖ్య పెరగటానికి కారణం ఏంటి? వీళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కింద పాతాళ లోకం నుండి కూడా వచ్చారు. ఎక్కడి నుండి అయినా రానియండి, భూమి మీద జనాభాని పెంచేశారు. స్థూలవతనం సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఏలియన్స్ గురించి అన్నీ వింటూనే ఉన్నాం. కానీ ఎవరు దీన్ని పట్టించుకోవటం లేదు, ఆలోచించటం లేదు. ఆలోచన చేస్తేనే మాయ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మాయ కూడా పూర్తి ఖుషీగా ఉంటుంది. మాయ ముందు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది. మాయ లోపల మానవులు ఖుషీగా ఉన్నామనుకుంటూ ఉన్నారు. మాయ ఇంకా వీళ్ళని ఇంకా ఖుషీ చేస్తూ ఉంది. జ్ఞానం బుద్ధిలోకి అందుకే మాయ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకి రావటం లేదు, అర్థం కావటము లేదు. జ్ఞాన మార్గంలో ఎవ్వరూ నడవటానికి ఇష్టపడటం లేదు. అంతిమ సమయం దానికి ఇదే గుర్తు. ఎవ్వరూ కూడా మరి తప్పించుకొని బయటపడలేరు. అందరూ కూడా ఖతమైపోయేదే ఉంది. అంతిమ సమయము బేహద్ పరమ జ్ఞానాన్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు. జ్ఞానం అర్థమైతే అప్పుడు సమయం కూడా ఏమీ మిగలదు. వాళ్ళకి జ్ఞానం అర్థమయ్యే సమయంలో ఏమీ మిగలదు. పరమ సత్యము సాక్షాత్కారంతో అన్నీ కూడా ముందు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. అంతిమంలో సాక్షాత్కారాలు అవుతాయి. అప్పుడు అందరూ ఏడుస్తారు. అహో ప్రభు తేరీ లీలా అపరం అపారము, నీ యొక్క గతి మతి నీకే తెలుసు, మేము గుర్తించలేక పోయాము అని రక్తపు కన్నీరు కారుస్తారు. ఇక్కడ గతి మతి అంటే బుద్ధి. మరి పరమాత్మని యొక్క బుద్ధిని, జ్ఞానమును, ఆయన స్పీడుని ఏం చేయటం కోసం వచ్చారో, ఆయన యొక్క జ్ఞానం ఏంటో ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. అందుకనే బేహద్దు పరంపిత ఆల్మైటీ అథారిటీ నీ తెలుసుకోవటం, ఒప్పుకోవటం మరి ఎవరికి కూడా అర్థమయ్యే విషయం కాదు. ఎవరు కూడా దీన్ని తెలుసుకోలేరు. కేవలం జ్ఞానంతో తెలుసుకోగలరు. అంటే జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి కదా, బేహద్దు జ్ఞాన సాగరంలో మునగాలి. కేవలం అంశ మాత్రమైనా తెలుసుకున్నా చాలు. ఆ అంశతోటే పూర్తిగా గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవ్వరూ కూడా తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఏ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు కాదు ఇక్కడ ఉన్నది. ఇప్పుడు మహాబ్రహ్మాండం యొక్క మహాశివుడు కాదు. పరం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క పరం మహాశివుడు కాదు. మల్టీవర్స్ యొక్క 100 కళల శివుడు కానే కాదు. ఇక్కడ బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశివ్, బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, పరం పరం ఆల్మైటీ అథారిటీ ఇక్కడ వచ్చి జ్ఞానం ఇస్తున్నారు. జ్ఞానంతో తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయో సంకల్పం చేయగలుగుతూ ఉంటారు. స్వయాన్ని గ్రహించండి, అకర్తగా ఉండండి. మీరు ఎప్పుడైతే స్వయాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే అకర్తగాను కాలేరు. చేస్తూ ఉన్న చేయనటువంటి స్టేజీ అంటే మరి కర్మయోగి స్టేజీ ఏదైతే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారో సంకల్ప మాత్రంతో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఏదైతే బాపు వినాశనాన్ని బదులుగా పరివర్తన అనేది చెప్తున్నారో అది అర్థం చేసుకోండి. మహా కాల ప్రళయం ప్రదేశ స్థానంలో పరివర్తన అనేది మారుతుంది. పరం శాంతి
పాజిబిలిటీ అవుతూ ఉంటుంది. వైబ్రేషన్స్ తోటి పూర్తిగా మల్టీవర్స్ని మార్చగలుగుతారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి విశ్వాన్ని మార్చగలుగుతూ ఉంటారు. లేకపోతే మహాకాల ప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎవరు కూడా ఈ యొక్క మహాకాల ప్రళయాన్ని ఆపలేరు. ఈ భూమిపైన ఎంత పాపం పెరిగింది అంటే రావణాసురుడిని పోల్చుకున్నా కూడా ఆయన చిన్నవాడే అవుతాడు నేటి రాక్షసులు పాపాత్ముల ముందు. ఇంక ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద రావణాసురులు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద కుంభకర్ణులు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అకాసురులు బకాసురులు ఉన్నారు. మరి ఆలోచించటం లేదు. అందుకే సాధారణ మానవుడు 1% కూడా, మరి రావణాసుడు మానవుల్లో 1%, ఆ త్రేతాయుగంలోని రావణాసుడు. ఇక్కడ 100% రావణాసురులు ఉన్నారు. ఈ విషయ వికారాల ప్రపంచంలో వాసనలతోటి రావణాసుడు అందరి లోపల విలయ తాండవం చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ పరివర్తన కావాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే 1% అయినా సరే శిక్ష అనుభవించాలి. కొందరు 100% అనుభవిస్తారు. మరి ఈ శిక్ష అనేది ఎలా లభిస్తుంది అంటే వారి కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా యూనివర్స్ లోపల, బ్రహ్మాండం లోపల, మహాబ్రహ్మాండం లోపల పూర్తిగా యూనివర్సు మల్టీవర్సు పరివర్తన చేస్తూ ఉంటారు. కారణ శరీరంలో రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మరి కారణ శరీరము లేక శిక్షయ అని అన్నట్లయితే కారణ శరీరంను పరం లైట్ తోటి నింపుకొని దానిలో ఉన్న కర్మల ఖాతాను వికర్మలను వినాశనం చేసుకోండి యోగ బలంతో. పవర్ని పెంచుకున్నట్లయితే కారణ శరీరం పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్లే కర్మల ఖాతాలు అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. యోగ బలంతో వికర్మలు వినాశనం చేసుకోండి. దీన్ని మించినటువంటి ఉపాయము ఇంకొకటి లేదు. పరివర్తన అనేది ఇక్కడే జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాపాపి ఆత్మలు, మహాభోగి ఆత్మలు, మహాజ్ఞాని ఆత్మలు, మహాయోగిగా అయితే వికర్మలన్నీ వినాశనం చేసుకోగలుగుతారు యోగ బలంతో. పూర్తిగా కారణ శరీరం మారిపోతుంది. కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరము అన్నీ కూడా పరం లైట్ తోటి నిండిపోతుంది. పాపాలన్నీ మారిపోయేదే ఉంది. పాపం నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే మీరే పురుషార్థం చేయాలి. శిక్షలు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి. చాలా శిక్ష అనుభవించాలి. ఎంత మహాభారీగా శిక్షలు ఉంటాయి. మరి శిక్షలు అనుభవించటం, దుఃఖపడటం ఇవన్నీ కాకుండా మరి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలో ఆలోచించండి. బీకేలో కూడా చెప్పారు. అంతిమ సమయంలో కూడా శవాల యొక్క గుట్టలు పడి ఉంటాయి. దాన్ని మించి మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎవరు మీ వాళ్ళు, పరాయి వాళ్ళు, బంధుమిత్రులు ఎవరిని మీరు చూడలేరు అని అంటారు. ఎవరి శవాన్ని ఎత్తుకొని ఎవరు మరి శ్మశానానికి దహనం చేయటానికి వెళ్ళలేరు. కేవలం ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే రక్షించబడతారు. మహాకాల ప్రళయ సమయంలో శరీరం అయితే రక్షించబడదు. భారతదేశం అంతిమంలో 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆత్మస్వరూపంలో బేహద్ పరంపిత యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వేస్తూ ఉంటారో భారత్ లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. పూర్తిగా భారతదేశం మరి వినాశకారిగా ఉన్నటువంటిది స్థాపన శాంతిని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. భారత్ లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. దీనిలో లైట్ హౌస్ భారత్ అంటే అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయ ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు. లైట్ హౌస్లో డైల్యూట్ అయిపోతారు ఆ ఆత్మలు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అంతిమంలో భారత్లో కూడా ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం యొక్క ఉదయం అంటే స్థాపన అవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అంతిమ సత్యం, పరమ సత్యం. భారతదేశం లైట్ హౌస్గా అయ్యేదే ఉంది. తయారు చేసేవాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. అన్నీ కూడా తయారైపోతాయి. స్థూల అవతరణలో, సూక్ష్మ అవతరణలో అన్ని చోట్ల పూర్తిగా భారతదేశంతో సహా మొత్తం కూడా పరం లైట్లోకి పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ఈ వీడియోలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పే వీడియోలు మీకు అందుతాయి. నమస్తే.